Hello NN4U squad, welcome to Management Essay Preparation Series. In this video, we are going to clear breakdown about the question number 8. The question number 8 is communication. In the video, you complete in the communication question, எப்படி easy 15 mark நம்ம write பண்றதுன்னு clear breakdown பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Okay friends, first வந்து நம்ம question தான் break down பண்ண போறோம். Questionல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா define communication, explain the models, types and barriers of communication in nursing. இந்த question வந்து communication நீங்க already nursing foundationலலாம் படிச்சிருப்பீங்க. So synopsisல என்ன ரைட் பண்ண போறோம் அப்படினா introduction, definition, models of communication, levels of communication, communication process and elements of communication, types of communication, factor influencing the communication and barriers of communication, and role of nurse or importance of communication in the nursing management. So the 10 subtitles மட்டும் நீங்க மெமரி பண்ணிக்கோங்க. One by one clear breakdown பண்ண போறோம். First வந்து introduction of communication. இந்த communication அப்படிங்கிற word பாத்தீங்கன்னா derived from the Latin term communicare அப்படிங்கிறது. அதோட மீனிங் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா sharing or make a common. Communication இங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு information exchange பண்றதா, information or exchanging the ideas between the individual or group. Communication அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு continuous process and two-way process னு சொல்றாங்க between the sender and the receiver and through the common way of message and the receiver give the feedback. So communication ங்கிறது essential part எதுல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா patient care கொடுக்கிறதுக்கு, team work and managementக்கு. Communication வந்து பாத்தீங்கன்னா nurse and patientல வந்து பாத்தீங்கன்னா therapeutic communication சொல்லி build up ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Communication reduces the error, decision making and promotes the coordination among the healthcare team. So communication is considered as the foundation of the nursing practice and management. In the points at least or 3 points மட்டும் நீங்க மெமரி பண்ணி introduction ல எழுதிக்கோங்க. Next we move on to the definition of communication. Total உங்களுக்கு 4 definition கொடுத்திருக்கேன். இந்த 4 definitionல clear 2 definition மட்டும் ரைட் பண்ணுங்க போதும். 4 definition இப்ப explain பண்றேன். Communication is the process by which the information is transmitted from one person to another in such the way of satisfactory received and understand. ஒரு person கிட்ட இருந்து இன்னொரு personக்கு information exchange ஆகறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா communication சொல்றாங்க. அவரோட क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் வந்து satisfy பண்ற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. First definition. Second definition, communication is the process of sending and receiving the message or transferring the information to the one point to another. ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து another பாயிண்ட்க்கு நம்ம மெசேஜ் வந்து சென்டர் சென்ட் பண்றாரு, ரிசீவர் அதை ரிசீவ் பண்றாரு. எகைன் வந்து ரிசீவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜ்க்கான ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் சொல்றாங்க. Third definition, communication is the process by which the individual exchanging the information of ideas, feelings are reaching the mutual understanding. ஒரு ரெண்டு இண்டிவிஜுவலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரதுக்கான அவங்களோட நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்றது தான் கம்யூனிகேஷன். லாஸ்ட் டெஃபினிஷன், கம்யூனிகேஷன் இஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் த தாட்ஸ், ஐடியாஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் பை த ஸ்பீச், கெஸ்டர் ஆர் ரைட்டிங் to achieve the mutual understanding. Same like the third definition மாதிரி தான். நம்ம வெறும் ஸ்பீச் பண்றது மட்டும் கம்யூனிகேஷன் இல்ல, through the way of speech, gesture or writing அது கூட one type of communication சொல்லி 4 definition உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். இதுல 2 definition எது உங்களுக்கு சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுற மாதிரி இருக்கோ அந்த definition ரைட் பண்ணீங்க. கம்பல்சரி ஆத்தரோட நேம் வந்து அதுல நீங்க லிஸ்ட் டவுன் பண்ணனும். Next we move on to the models of communication. டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் 3 மாடல்ஸில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் மாடலோட நேம் என்ன அப்படின்னா லீனியர் மாடல் ஆர் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன். செகண்ட் மாடலோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் மாடல் ஆர் டூ வே கம்யூனிகேஷன். தேர்ட் மாடலோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்நாக்ஷனல் மாடல் ஆர் simultaneous communication. First model, இந்த மாடல் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆர் framed to how the information is sent and received to interrupt the message. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி சென்ட் ஆகுது, அதை வந்து எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அந்த மாடல்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சொல்றாங்க. டோட்டலா 3 மாடல் பார்த்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் மாடல் இஸ் கால்ட் த லீனியர் மாடல். லீனியர் மாடல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுலயே இருக்கு. லீனியர்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும். Information flows in one direction from the receiver to the sender to the receiver. So அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்லோ SMCR மாடல் and the Swan and Weir மாடல் in 1947 சொல்றாங்க. இதுல சென்டர் என்கோடிங், சேனல் டிகோடிங், ரிசீவர் மட்டும் சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான். செகண்ட் மாடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டராக்டிவ் மாடல். இன்டராக்டிவ் மாடலுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ வே மாடல். கம்யூனிகேஷன் அக்வயர்ஸ் இன் த டூ வேஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் வந்து ரிசீவருக்கு மெசேஜ் சொல்லுவாங்க. எகைன் ரிசீவர் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இன்டராக்டிவ் மாடல். த ஃபீட்பேக் ரிசீவர் இன் த எசென்ஷியல் பார்ட் அண்ட் த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல் கீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேர்சம் மாடல் 1954 சொல்றாங்க. ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆஃப்
simultaneous communication. Communication is the continuous, dynamic and simultaneous process. So வந்து same timeல receiver and the sender ரெண்டு பேருமே வந்து parties meet பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதான் transactional model. Emphasizing the content, social environment, noise and feedback instant ongoing தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா simultaneous model. சடனா வந்து நடக்கிறது. இதுக்கு பதிலா transaction modelனு சொல்லிட்டு example பார்க்கறோம். Next we move on into the levels of communication. There are 4 levels of communication: intrapersonal level and interpersonal communication, organizational or public communication and வந்து பாத்தீங்கன்னா mass communication. Intrapersonal communication ஓட simple meaning என்னன்னா வேற யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க, self talking, அதாவது அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க பேசிக்குவாங்க. Communication occurs within ourselves. It help to increasing the self decision making, problem solving and self reflection. அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா intrapersonal communication. Interpersonal communication between the 2 or more individual, ஒரு 2 to 4 members இருப்பாங்க. Communication between the 2 or more individual. 1-to-1 communication, example வந்து பாத்தீங்கன்னா nurse patient talking னு சொல்றாங்க. Next organizational communication அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா communication acquiring in a large organization or a group of people. Example வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா staff meeting, hospital announcement, sharing the policies like that. And mass communication means the using of the social medias or the large amount of audience to the public channels. Example TV, social media and newspaper. These are the levels of communication. There are 4 levels of communication: intrapersonal, interpersonal, organizational, mass communication. Intrapersonal means talking within the self. Interpersonal means talking between the 2 or more individual. Organizational means interaction between the group of members like staff meeting. And mass communication means the meeting the large mass of peoples through the social media, television and the newspaper. So levels of communication complete பண்ணிட்டோம். Next வந்து பாத்தீங்கன்னா communication process கேட்டாங்கன்னா அந்த flow chart மட்டும் நீங்க போட்டுக்கோங்க. sender, message, channel, receiver, feedback. sender, encoding, channel, decoding, receiver னு எழுதிக்கிட்டீங்கனால கரெக்ட் தான். sender அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா who initiate the communication தான் அந்த senderனு சொல்றாங்க. மெசேஜ்ங்கிறது அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், ஐடியா, ஃபீலிங், தாட்ஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். either maybe verbal or non verbal இருக்கலாம். encoding means the process of translating the thoughts into symbols or words. அவங்க திங்க் பண்ணதை அதை வந்து வேர்ட்ஸாவோ சிம்பிள்ஸாவோ கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்கோடிங். சேனல்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மீடியம், வேர் த மெசேஜ் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் த ஒன் pathway to another pathway, either may be verbal or non verbal. Next we move on to the receiver. Receiver in the person who receives the message and who will be the response to the message is called receiver. Decoding means the process by which the receiver interpret and understanding the message. அந்த மெசேஜ் அவர் சென்டர் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ற டைப் பண்ற மெசேஜ் தான் பாத்தீங்கன்னா decoding. Feedback means whether the response of the receiver showing the message is understood correctly. Last வந்து பாத்தீங்கன்னா noise or barrier. Anything disrupt or interrupt the communication is referred to as noise or barriers of communication. Just நீங்க இதெல்லாம் ஒண்ணா எழுதுனா போதும். இந்த flow chart மட்டும் கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதான் communication process. Sender, encoding, channel, decoding, receiver send feedback to the sender. So அந்த ஏரோ மார்க்ல எல்லாத்தையும் மெசேஜ் னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா elements of communication. SMCRR ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. SMCRR means sender, message, channel, receiver, response. இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா elements of communication. Senderங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், the person who initiate the message. M means the message, either maybe ideas, feelings may be conveyed. Channel means the medium through which the message will be sent. Receiver means the person who receive the message and will be respond to the message. Response means the reaction of the receiver. So இதான் பாத்தீங்கன்னா elements of communication. SMCRR மட்டும் நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா types of communication. Types of communication பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3-ஆ கிளாஸிஃபை பண்றோம். based on direction, based on style and based on mode. based on direction வந்து பாத்தீங்கன்னா one way communication and two way communication. based on style வந்து formal and informal communication. based on mode வந்து பாத்தீங்கன்னா verbal, non verbal, visual and telecommunication. இந்த மாதிரி flow chart நீட்டா போட்டுக்கோங்க. communication based on directionல 2 types இருக்கு, based on styleல 2 types, based on modeல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 types. based on directionல first என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா one way communication. one way communication means the sender மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க, feedback receiver கிட்ட இருந்து வராது. two way communication னா both the sender message அனுப்புவாங்க, ரிசீவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் சென்ட் பண்ணுவாங்க. இதான் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன், டூ வே கம்யூனிகேஷன். எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டல் நோட்டீஸ், இது நர்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட் இன்ட்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன். ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் மீன்ஸ் அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆர் அஃபீஷியல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டாஃப் மீட்டிங்கில் பேசுறது. இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இல்லைனா வந்து நர்ஸ்குள்ளே பேசிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன், கேஷுவல் டாக். Next வந்து பாத்தீங்கன்னா verbal communication means the speaking with the words is referred to as verbal communication. Non-verbal communication means using of the facial expression, posture and body gesture, language referred to as non-verbal communication. Visual communication means using of the charts, graphs and diagrams and picture to convey the information. Telecommunication means using the phone calls, video calls and the emails is referred to as visual telecommunication.
ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த கம்யூனிகேஷன் கொடுக்க போகிறோம். டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது. சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர், ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர், என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர், கல்ச்சரல் ஃபேக்டர், சோசியல் ஃபேக்டர், ஸ்கீமேட்டிக் ஃபேக்டர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஃபேக்டர். சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனோட மென்டல் ஸ்டேட்டஸை அவங்க அஃபெக்ட் பண்ணுது. எய்தர் ஸ்ட்ரெஸ், ஆன்சைட்டி, எமோஷனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால கரெக்டாக கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்சிங் த எபிலிட்டி, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு ஹியரிங் லாஸ், டெஃப் அண்ட் டம்மாக இருக்காங்க, இல்லைனா வந்து ஃபெட்டிக், சென்சரி டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களால கரெக்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது physiological factor. Environmental factor means the environmental condition can also affect the communication, including the noise, lighting, crowd and the interruption of room layout. Cultural factor means shared belief, values and norms can affect the community using the customs, gesture and social equity. Fifth one பார்த்தீங்கன்னா social factor. Social relationship also influencing the communication, hierarchy, peer, professional rules. And the semantic or language factor வந்து பார்த்தீங்கன்னா using of words, symbols and meanings can also affect the communication. Example வந்து பார்த்தீங்கன்னா ambiguous words, technical terms and complex sentence வந்து எல்லாராலையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனல் ஃபேக்டர், பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஆல்சோ மேக் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃபார் த கம்யூனிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஆஃப் கமாண்ட். லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கூட போகிறோம். பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் டோட்டலாக உங்களுக்கு 6 பேரியர்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பேரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் பேரியர். ஃபிசிக்கல் பேரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவர் நாய்ஸ், அதே தான் இன்அடிக்வேட் லைட் வென்டிலேஷன் இருக்கிறதுனால அது ஒரு தடையாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சைக்காலஜிக்கல் பேரியர், த பர்சன் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் எமோஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்கர், ஆன்சைட்டி கேன் நாட் give the communication properly. Next third type வந்து பார்த்தீங்கன்னா language communication, use of the word symbols, கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. கல்ச்சரல் பேரியர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வேல்யூஸ், பிலீஃப்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ், கல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ். ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இந்த ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர். எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைரார்கி, இல்லைனா வந்து பிரின்சிபல்ஸ், இல்லைனா குரூப் மீட்டிங், அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டான ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. பர்சனல் பேரியர் மீன்ஸ் த ட்ரைட்ஸ் ஆர் பேரியர் இண்டிவிஜுவல் தட் இன்டர்ஃபியர் வித் த கம்யூனிகேஷன், லேக் ஆஃப் ஸ்கில், லிசனிங் ஸ்கில் அண்ட் லேக் ஆஃப் அட்டென்ஷன். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இன் நர்சிங் மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட்டில் கம்யூனிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் த பேஷண்ட் கேர். பேஷண்ட் கேர் நம்மளால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் பை அக்யூரேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பேஷண்ட் நீட் அண்ட் த ட்ரீட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட் டீம் ஒர்க், ப்ரொமோட்ஸ் த கொலாபரேட்டிவ் அமாங் த நர்சஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் கேர் டீம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கான்ஃப்ளிக்ட்லாம் இருந்ததுன்னா ரெடியூஸ் ஆகும். சப்போர்ட்ஸ் த டிசிஷன் மேக்கிங், ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் சப்போர்ட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ப்ரொமோட்டிங் த ஸ்டாஃப் மோட்டிவேஷன் அண்ட் மாரல், ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக எல்லாருனாலே ஃபீட்பேக் கொடுக்க முடியும். ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன், ரிட்டன்ஷன் இருக்கும். என்ஷூர் த எஃபெக்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் மீன்ஸ் ஸ்டீம்லெஸ்ஸாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாஸ்க் இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுவுமே வந்து அந்த இடத்துல இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்ஹான்ஸ் த ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் த ப்ராப்ளம் சால்விங், ரெடியூஸ் த கான்ஃப்ளிக்ட், லீகல் அண்ட் எத்திக்கல் சேஃப்டி, அடாப்டேஷன் டு த சேஞ்ச். ஸோ அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் மேக்கப் பண்ணிக்கோங்க, உள்ள நீங்கள் ஒரு நாள் திக்கிட்டால் கூட போதும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் 15 மார்க்கை சம்மரைஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தோம். எந்த வேர்ட்லேருந்து வந்தது, அதோட மீனிங் என்ன, எதுக்கு யூஸ் ஆகுது லீடர் மேனேஜ்மெண்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா போதும். டெஃபினேஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் 2 டெஃபினேஷன் மெமரி பண்ணிக்கோங்க. மாடல்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் டோட்டலாக 3 மாடல் இருக்குது. மாடல் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிச்சுக்கோங்க. லெவல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டோட்டலாக 4 லெவல், இன்ட்ராபர்சனல், இன்டர்பர்சனல், குரூப், மாஸ் கம்யூனிகேஷன். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஜஸ்ட் எஸ்எம்சிஆர்ஆர்னா என்ன, அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் மட்டும் எழுதிங்கன்னா போதும். டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கம்பல்சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் போடணும். பேஸ்ட் ஆன் சைஸ், பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு உள்ள இருக்க டைப் எல்லாம் எழுதிட்டு 2 லைன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு 1 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டுமே சேம் தான். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தனித்தனியாக எழுதும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேஜ் கவர் ஆகும். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 10 பாயிண்ட்ஸை லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும். ஸோ அந்த 10 பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஒன்றா எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது. இல்லைனா வந்து அந்த 10 பாயிண்ட்ஸை எழுதிட்டு நிறுத்திட்டிங்கன்னா கூட எனாஃப் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எஸ்ஏ கொஷனில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.